बाबा राम सिंह जिहड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिहड़ा उन्हें अपने आप की कुर्बानी देती। ये भी तो मौलिक अधिकारां दा मामला है कि जिद्दां दी ठंड दे विच किसान उत्थे अपने आप नाल जूझ रहा है और केंद्र सरकार कोई नोटिस ही नहीं ले रही कि किसान भी इस देश का नागरिक नहीं है। जगतार जी, बदकिस्मती की गल यह है इस देश लई कि जिन्ने साडे सिस्टम साडे मुल्क च जिहड़े कि लोकां दे ग्रीवेंसेस दी रीड्रेसल लई हैगे सन, वो सारे फेल हो गए ने आलमोस्ट। जिस ढंग दे नाल गवर्नमेंटां डील कर रही हैं, किसी नूं नक्सलाइट कह रही हैं, किसी नूं खालिस्तानी कह रही हैं, किसी नूं ये कह रही हैं कि जी वो गुमराह कर रहे हैं। गुमराह जिहड़ी सरकार आप गुमराह हैगी हो रही है, आप गुमराह हुई है, वो लोगों के गुमराह होने के दोष लाई जा रही है कि देश का आम नागरिक सैटिस्फाइड नहीं। वो जिस ढंग दे नाल सरकारां चल रही हैं, जो सरकारां दी कार्यशैली है, ਉਹਦੇ तो बहुत औखे ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो कि एक सधारण बंदे दा देश दी सुप्रीम अदालत च किन्नी बेभरोसगी आम लोकां च आ रही है, ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास ही नहीं कर रहा, जान तो डर रहा है। किवें देखदे हो इस वरतारे नूं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दे च आके अपने आप नूं शामिल कीता है? सुप्रीम कोर्ट नूं सो मोटो एक्शन लेना चाहिए सी और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। मेरा ख्याल है भी जमहूरीत नाल बहुत बड़ा मजाक है। कहते जनवरी च करांगे, क्योंकि जो हुण करते हैं तो किसानी मुद्दे ने उत्थे आना ही आना सी। आपां कमेटियां दी गल करते हैं, किसान ने तो पार्लीमेंट सैशन ही टालता। नजरिया दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू नूं दर्शकों का स्वागत। केंद्र के नवें खेती कानूनां विरुद्ध पंजाब समेत देश दीआं वख-वख किसान जथेबंदियां दी चढ़ दे कई कारण हो सकते हैं। जे आपां इस वेले किसानी मुद्दों को लैके किसानी लहर की चढ़ की गल करिए तो दो बहुत वड्डियां गल्लां साडे सामने नजर आ रही हैं। पहला, जिस तरीके नाल किसान लहर ने दिल्ली दरबार दीआं कंधां नूं हिलाया है, उस तो एक गल सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले च कुद पिया है। केंद्र की मोदी सरकार वालों किसान अंदोलन बारे कई तरह के पंडी प्रचार किए जा रहे हैं। इस दे बावजूद वो माघ की कड़ाके की ठंड च भी पंजाब ते देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते डटिया होया है। केवल इन्ना ही नहीं, आए दिन मंदभागियां खबरां भी ठंड के नाल किसी वजह करके जिद्दां दे दिल्ली किसान बैठे हर रोज एक जां दो मौतां की मंदभागी खबर सुनने मिलती है। बीते कल धार्मिक हस्ती बाबा राम सिंह नानकसर वाले वो भी किसानी संघर्ष की भेंट चढ़ गए है। अपनी ही सरकार दे इस गैर मानवी वतीरे ने पूरी मानवता को बहुत बड़ा हलूणा दिता है। पैनल से मेरे नाल चर्चा च इस वेले जो साडे इस खिते के कदावर मेहमान कमलजीत सिंह जी, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने, हरकमलजीत सिंह पंजाबी के एक वड्डे अखबार के ब्यूरो चीफ ने, एस प्राशर जी चंडीगढ़ के एक वड्डे अखबारों के ग्रुप के ब्यूरो चीफ रहे हैं, हुण भी एक्टिव सरगर्म जिहड़ी हैगी है जर्नलिज्म दे विच अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तिन्ने मेहमानां नूं तुहाडे सारिआं वल्लों मैं पैनल ते आउण लई जी आखदा हां, वैलकम करदा हां। मैं पहला सवाल तो लैण तो पहला दर्शकों का भी इस गल लई धन्नवादी है कि मीडिया की पिछली डिबेट दे विच तुसी बहुत सारियां टिप्पणियां ते स्नेह दिते है। बहुत बहुत धन्नवाद इस hungaरे दे लई। कमलजीत जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या, जदों आपां डिबेट दे विच बैठे हैं तो हुणे हुणे सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे दे उत्ते अपनी एक बहस का पड़ाव मुकम्मल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ते केंद्र सरकार
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਲਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਦਿਆ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਅਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 245-46 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਅ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਤੇ ਅਗਰੀਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 3rd ਪਿਲਰ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ST ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਰਡਰਸ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਅਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਾਊਟ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਦੀ ਰੀਡਰੈਸਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਦੀ ਰੀਡਰੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ DC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਦਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਟੇ ਵੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪਾਟੇ ਵੇ ਛਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਧੋਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ
हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਟਾਲਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਡ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਲਿਊਮਨਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਹਰਕੰਵਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਬੇਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ।
ब्रेक तो बाद इसे मुद्दे ते आ रहे हैं वापस। किसानी अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਏ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 60 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 6 ਵਾਰੀ ਗਏ, 7 ਵਾਰੀ ਗਏ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਾਲਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਰੂਲ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰ ਕਰਾਂ। ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫਰੀडम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਗਰੀਵਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਐਕਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 15 ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਐਕਟ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਫੈਕਟਡ ਅਗਰੀਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਮਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1971 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਪਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਉਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਲੇਬਲ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦੇਣ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਰੋਗੈਂਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ, ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਵੱਜਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੇਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਟਿੰਗ ਕਾਰਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਹਾਰਸ, ਕਿ ਘੋੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਟਾਂਗਾ ਬੰਨ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,
ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 3 ਐਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਹਵੜਾ ਤਵੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਤੇ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ Discussion ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਲੂਪਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ MSP ਰਜੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਨੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਅਨਪੈਟਰੀਅਟ, ਕਦੀ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋੜਾ ਕਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦੇ ਆਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਿਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।